ذکر آل محمد کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ وہ ذکر ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے خمیر کا حصہ ہے۔ ایک خمیر وہ ہوتا ہے جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خمیر وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بشریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو پہلا بشر اس دنیا میں بنا اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو کچھ عرصہ آپ جنت میں رہے۔ جنت پہ زمین پہ آتی ہیں اور زمین پہ آنے کے تقریباً 300 سال بعد، کتنے 300 سال بعد آپ کا نکاح حوا سے کر دیا جاتا ہے۔ جب نکاح مکمل ہو گیا اب اللہ حکم فرماتا ہے کہ اے آدم اگر تکمیل نکاح کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ مولا کیا پڑھوں، کیا پیش کروں؟ کہا حوا کو حق مہر دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ذکر ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارے خمیر کا حصہ ہے۔ مولا کیا پڑھوں، کیا پیش کروں، کیا چیز دوں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم 20 مرتبہ درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے، نکاح کو مکمل کروانا میرا کام ہے، نکاح کو مکمل کروانا میرا کام ہے۔ اب سوال ہے کہ آدم علیہ السلام نے درود پاک کون سا پڑھا؟ ذوق اور شوق سے سنیے گا۔ بابا جی نے درود پاک کون سا پڑھا؟ اگر درود پاک نماز والا پڑھا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، درود ابراہیم کہتے ہیں، اگر وہ پڑھا اس کی ترتیب یوں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تمام لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، غور و فکر کرنے والے بیٹھے ہیں، تدبر والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم تخلیق کو دیکھیں تو تخلیق اور ہے، اگر ہم ترتیب کو دیکھیں تو ترتیب اور ہے، تخلیق اور ترتیب اور۔ اگر تخلیق بشری کو دیکھا جائے تو پہلے ظہور جن کا اس دنیا میں ہوا اسے آل ابراہیم کہتے ہیں۔ آل ابراہیم کا ظہور اس دنیا میں پہلے ہوا، آل محمد کا ظہور بعد میں ہوا۔ تو نماز میں ترتیب کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا یوں نہیں پڑھنا اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا یوں نہیں پڑھنا، پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا یوں نہیں پڑھنا، پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا تخلیق میں آل ابراہیم پہلے ہیں اور ذکر میں آل محمد مصطفیٰ پہلے ہوا کرتا ہے۔ تخلیق میں آل ابراہیم پہلے ہیں اور ذکر میں آل محمد مصطفیٰ بولے پہلے ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، آدم علیہ السلام کو کہا پڑھو درود پاک پڑھو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک کون سا پڑھا؟ اگر نماز والا پڑھا تو ابھی تو ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہی نہیں، ابھی تو ان کی آل آئی ہی نہیں، ابھی تو ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک کون سا پڑھا؟ محبان اہل بیت تڑپیے گا، اہل علم لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جو درود پاک پڑھا وہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ہو ذات مصطفیٰ پر اور درود ہو آل محمد مصطفیٰ پر، درود ہو آل محمد مصطفیٰ پر۔ تو یہ ذکر ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے، اس لیے ہم اولاد آدم ہیں، اس لیے یہ ذکر ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارے خمیر کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی قسمت پر خوش قسمتی پر
नाज करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिक्र हमें अता किया। दोस्तान मोहतरम, मैंने इब्तिदा में जो आयात मुबारका, आयात मुक़द्दसा आप हजरात के सामने तिलावत की, उसमें खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको हर शान में कसरत अता की है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। आगे फरमाया, इन्ना शानियाका हुवल अबतर, बेशक ए हबीब आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। दोस्तान मोहतरम, आप सवाल कर सकते हैं कि इस सूरत का और मुहर्रम का आपस में ताल्लुक क्या है। मुहर्रम को थे दो तबके, 10 मुहर्रम को 2 तबके थे। एक तबका वो था जो चाहता था कि आले मोहम्मद का नाम मिट जाए, एक तबका वो था जो चाहता था कि क़यामत तक आले मोहम्मद का नाम जिंदा रहे। अब एक तबका वो था जो आले मोहम्मद को मिटाना चाहता था, एक तबका वो था जो आले मोहम्मद का नाम जिंदा करना चाहता था, जिनका मन चाहता था, जो सैयदों को आम करना चाहता था, जिनका मन चाहता था कि कदम कदम पे सैयद हो, नगर नगर में सैयद हो, गली गली में सैयद हो। तो कुरान पढ़ के देख लीजिए कि कसरत वाले कौन थे और मिटने वाले कौन थे। कसरत वाले कौन थे, मिटने वाले कौन थे। फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर किसको कहते हैं, अबतर किसको कहते हैं। कौसर पहला लफ्ज है पहली आयत का, अबतर आखिरी लफ्ज है आखिरी आयत का। कोई पूछे कौसर क्या है, कौसर का मतलब क्या है, तो कहना जो कभी मिटे ही ना उसे कौसर कहते हैं। जो कभी मिटे ही ना उसे कौसर कहते हैं। अबतर क्या है, अबतर कौन है, तो कहना जिसकी नस्ल खत्म हो जाए उसे अबतर कहा जाता है, उसे अबतर कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ के पता ये चल गया कि जिसकी नस्ल कौसर बन गई उसे इमाम हुसैन कहते हैं, जिसकी नस्ल अबतर बन गई उसे यजीद पलीद कहते हैं। जिसकी नस्ल कौसर बन गई उसे मौला हुसैन कहते हैं, जिसकी नस्ल अबतर हो गई उसे यजीद कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। इस आयत मुबारका, ए हबीब हमने आपको कसरत अता की, कौसर अता किया। तो इस आयत मुबारका की तफसीर कुरान मजीद में कुछ यूं है कि ए हबीब हमने आपके बच्चों को कसरत अता की, हमने आपके बच्चों को, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने हसन को कसरत दे दी है, हमने हुसैन को कसरत दे दी है, हमने ज़हरा को कसरत दे दी है, हमने अली को कसरत दे दी है। कोई पूछे कसरत क्या चीज है, कसरत का मतलब क्या है, कसरत का मायना क्या है, तो कहना जिसको अल्लाह ने कुल नबियों का सरदार बनाया उस कौसर को नबी कहते हैं। जिसको अल्लाह ने कुल वलियों का सरदार बनाया उस कौसर को अली कहते हैं। और जिस बीबी को अल्लाह ने कुल जन्नती औरतों का सरदार बनाया उस कौसर को सैयदा फातिमा कहते हैं। और जिनके बच्चों को अल्लाह ने कुल जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया उस कौसर को या हसन कहते हैं या मौला हुसैन कहते हैं। उस कौसर को या हसन कहते हैं या मौला, हाथ उठा के बोलो, या मौला हुसैन कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब तू भी कौसर है, तेरा अली भी कौसर है, तेरी फातिमा भी कौसर है, तेरा हसन भी कौसर है, तेरा हुसैन भी कौसर है। और आप मुझे बताएं कि जन्नत में सिर्फ इसी उम्मत के लोग जाएंगे, इसी उम्मत के लोग जाएंगे, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जो लोग मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लोग कहां जाएंगे जो मुसलमान होंगे, जन्नत में जाएंगे। बोले कहां जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी जवान थे,
حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جوان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جوان تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بھی جوان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جوان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جوان تھے، اور عہد نبوی میں بھی جوان ہیں، بلکہ تڑپیے گا جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سارے جوان ہو گئے، قربان جائیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور لوگوں سن لو، غور سے سن لو، نوجوان کسی دور کا ہو، اس جوان کے سردار کو یا حسن کہتے ہیں یا مولا حسین کہتے ہیں، اس جوان کے سردار کو یا حسن کہتے ہیں یا مولا حسین کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ سونیا اگر سرداریاں دیتیاں نے نا تو قربانیاں بھی منگنیاں۔ انا اعطیناک الکوثر کے بعد پڑھ کے دیکھ لیجئے فصلی لربک وانحر، جہاں سرداریاں دی تھی اسے مدینہ کہتے ہیں، جہاں قربانیاں دی تھی اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں مقام مدینہ ہے، فصلی لربک وانحر میں مقام کربلا ہے، فصلی لربک وانحر میں مقام کربلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حبیب نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی دینی ہے۔ اے میرے حبیب نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی دینی ہے۔ پہلے نماز پھر قربانی، پہلے نماز پھر قربانی۔ آسان مطلب ہے کہ اے حبیب سر جھکانا بھی ہے اور سر کٹانا بھی ہے، جھکانا بھی خدا کے لیے ہے، کٹانا بھی خدا کے لیے ہے۔ ارے لوگوں تلاش کرو ایسے بندے کو جس نے ایک ہی وقت میں دونوں کام کیے ہوں، جو سر کو جھکاتا بھی رہا، سر کو کٹاتا بھی رہا، جھکایا بھی خدا کے لیے ہو، کٹایا بھی خدا کے لیے ہو۔ ارے ایسے نمازی کو مولا حسین کہتے ہیں، ایسے نمازی کو مولا حسین کہتے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اے حبیب سرداری بھی دی ہے، قربانی بھی لینی، قربانی بھی لینی۔ بڑی عام بات کرنے لگا ہوں۔ جب قربانی دی تھی، توجہ کیجئے، جب قربانی دی تھی اس وقت سردار تھے یا نہیں؟ اگر سردار تھے جنت کے تو کوثر کیوں نہیں مانگا؟ جب سردار تھے جنت کے تو علی اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں مانگا؟ جب سردار تھے جنت کے تو علی اکبر کے لیے پانی کیوں نہیں مانگا؟ اچھا جہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جنات کا سردار آ گیا ظافر، اس نے آ کے مولا حسین کو پیش کر کی، عرض کی مولا حسین اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں جنات کا لشکر بھیج کر ان جزیدیوں سے جنگ کرتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا ہے ظافر تم جنگ میں آؤ گے، تمہارے ہاتھ تو ہوگے نظر نہیں آئیں گے، تمہارا وجود تو ہوگا نظر نہیں آئے گا، تمہارے ہاتھ میں تلواریں تو ہوگی نظر نہیں آئیں گی۔ میں ظافر میں اصول کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، میں ایسی جنگ لڑنا چاہتا ہوں یہاں دونوں فریق آمنے سامنے ہو، میں بے اصولہ بندہ نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس نے جنات کے سردار کی آفر کو ٹھکرا دیا، ایسے سردار کو مولا حسین کہتے ہیں، ایسے سردار کو مولا حسین کہتے ہیں۔ دوستان محترم اب سوال وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، جب سردار تھے جنت کے تو کوثر کیوں نہیں مانگا، پانی کیوں نہیں مانگا؟ مانگ سکتے تھے، کس چیز کی کمی تھی؟ مثال کے طور پر میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری سلطنت زمین پر بھی ہے، میری سلطنت آسمان پر بھی ہے، میری حکومت زمین پر بھی ہے، میری حکومت آسمان پر بھی ہے۔ تو دوستان محترم اتنی حکومت ہونے کے باوجود جو نبی سوتا تھا بان کی چارپائی پر، زخم پڑ جاتے، نشان پڑ جاتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ تو اتنی
آج کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ یوں زندگی گزار رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے سرداری بھی دی ہے، ساتھ قربانی کا حکم بھی دیا ہے۔ آقا نے ایک مقام پر فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ آقا نے فرمایا میں دنیا میں ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سب کچھ پاس ہونے کے باوجود جس نبی کا، جس پیغمبر کا ذاتی مکان پکا نہ تھا، اسے ذات محمد کہتے ہیں، اسے ذات محمد کہتے ہیں۔ دوستان محترم، مطلب یہ کہ سرداری ہے لیکن ساتھ حکم تھا کہ قربانی بھی دینی، فصلی لربک وانحر، یعنی سرداری ہے، ساتھ حکم تھا کہ قربانی بھی دینی ہے۔ اب دیکھیے، ایک سوالی مولا کائنات کی بارگاہ، مولا علی کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے امیر المومنین کچھ خیرات کریں، تو مولا علی نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے خیرات کر دو۔ عرض کی مولا کیا دوں؟ فرمایا اس کو روٹی دے دو، روٹی دے دو۔ غلام نے عرض کیا مولا روٹی صندوق میں ہے، فرمایا اس کو پورا صندوق ہی دے دو، اس کو پورا صندوق۔ عرض کی غلام نے عرض کیا مولا صندوق کجاوے میں ہے، فرمایا اس کو کجاوا ہی دے دو۔ عرض کی غلام نے عرض کی مولا علی کجاوا اونٹ پر ہے، فرمایا اس کو پورا اونٹ ہی دے دو۔ عرض کی مولا اونٹ کتار میں ہے، فرمایا اس کو پوری کتار ہی دے دو۔ اب سوالی ہاتھ میں رسی پکڑتا ہے اور کہتے عجیب سخی ہے، مانگی روٹی ہے ملی رسی ہے۔ اب مولا علی آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بنائی اس کی واپس آ گئی۔ اور ایک طرف اب تصور دینے لگا ہوں، ایک طرف یہ اور دوسری طرف خیبر کا میدان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں صبح اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ صبح ہوئی، میرے آقا نے فرمایا علی کو لایا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، فرمایا علی کو لایا جائے۔ مولا علی المرتضیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا نے فرمایا کیا مسئلہ ہے علی؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں۔ اب میں آپ کو تصور دینے لگا ہوں کہ مولا علی جو ایک نبینا کی آنکھیں ٹھیک کر سکتے تھے، کیا وہ اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ وہاں معاملہ عطا کا تھا، یہاں معاملہ رضا کا ہے۔ عطا اور چیز ہوتی ہے، رضا اور چیز ہوتی ہے۔ جہاں دوسروں کا معاملہ آ جائے وہاں یہ عطا والے ہو جاتے ہیں، جہاں معاملہ اپنا آ جائے وہاں یہ رضا والے بن جاتے ہیں، وہاں یہ اپنے رضا والے بن جاتے ہیں۔ دوستان محترم، اب عطا کیا ہے، رضا کیا ہے؟ اپنا معاملہ آئے تو 3 دن گزر گئے، پانی نہیں مانگا، نہ یزید سے نہ خدا سے۔ خدا سے مانگ سکتے تھے نا، خدا تو حسین کا تھا، یزیدی تو دشمن تھے، لیکن مولا حسین نے پانی نہیں مانگا۔ مولا حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں اگر پانی مانگ لوں گا تو یہ جزا ہے، جزا کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، رضا کا درجہ بڑا ہوتا ہے، رضا کا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے ایک شخص ہے اپنی تلوار کے دستے پر اس نے سر رکھا ہوا ہے اور اپنی سوچوں میں گم ہے۔ اچانک اس کا بیٹا آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے بابا جان عجیب بات ہے، پہلے آپ کی طبیعت میں جلال تھا، اب عجیب سی بے چینی آ گئی ہے۔ پہلے آپ کی طبیعت میں سختی تھی، اب نرمی آ گئی ہے۔ پہلے آپ کی طبیعت میں طوفان تھا، اب عجیب سی بے چینی آ گئی ہے۔ اس تلوار کے دستے پر سر رکھنے والے کو حر کہا جاتا ہے۔ حر کے پتر نے پوچھا بابا جان کی بات کیا ہے، راز کیا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹے کل میں خیام حسین کے قریب سے گزرا، توجہ کیجئے گا، میں خیام حسین کے قریب سے گزرا، مجھے یوں لگ رہا تھا کیسے حسین کا علی اصغر رو رہا ہے، حسین کا علی اصغر رو رہا ہے۔ بیٹے مجھے بتا، جہاں حسین کا علی اصغر رو رہا ہو وہاں حر کو کیسے چین آ سکتا ہے؟ واہ اور تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، حر کا یہ جملہ فرشتوں نے عرش پر لکھ لیا۔ دوستان محترم، حر نے قدم بڑھایا، آگے جا کے مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا حسین اگر میں آپ کا خادم بن گیا،
नौकर बन गया, आपकी बारगाह में आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तवज्जो कीजिएगा, मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर, मेरे कदमों में आना तेरा काम है और तुझे जन्नत तक पहुंचाना मेरा हुसैन का काम है। दोस्तान मोहतरम, ये वो दर है जहां सब कुछ मिलता है। मंगतों को झोलियां भर भर कर दी जाती हैं, मांगने का सलीका ही नहीं, वरना मांगने का सलीका ही नहीं, वरना करे क्या कुछ नहीं मिलता दरे हुसैन से। सब कुछ हुसैन के दर से मिलता है। जब अपनी बात आए तो मामला और होता है, जब दूसरों की बात आए तो मामला और होता है। जो दूसरों के लिए अता वाले बन गए और अपने लिए रजा वाले बन गए, ऐसे सरदार को मौला हुसैन कहते हैं, ऐसे सरदार को मौला हुसैन कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, आओ हुसैन के बच्चों की बात करता हूँ, हुसैन के शहजादों की बात करता हूँ। तारीख ये कहती है, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, पिछले जुमातुल मुबारक पर जो हिस्सा बयान कर दिया था, इस जुमातुल मुबारक पर मैं नहीं करूंगा। तारीख ये कहती है कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चचा हजरत अब्बास की बारगाह में गई। अर्ज की, चचा जान, मेरा वीर अली असगर प्यासा है, आपको पता है कि मैं अपनी प्यास बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने वीर अली असगर की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती। गाजी अब्बास मौला हुसैन की बारगाह में जाते हैं, जाके अर्ज करते हैं, मालिक, आका, ए मेरे भाई, आपको पता है मैं सारी दुनिया की बात टाल सकता हूँ, लेकिन हुसैन के बच्चों की बात टाल नहीं सकता, मुझे इजाजत दें। मौला हुसैन ने इजाजत दी, रुखसत किया। इधर ख्याम हुसैन से कुछ बच्चियां निकल के सैयदा सकीना के पास आती हैं। अता क्या है, रजा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इधर आती हैं, सैयदा सकीना की बारगाह में अर्ज करती हैं, ऐ सैयदा सकीना, सुना है तेरा चचा पानी लेने गया है, तेरा चचा पानी लेने गया है, अगर वो आ जाए पानी लेकर, क्या हमें भी पानी मिलेगा? सैयदा सकीना ने फरमाया, ऐ मेरी सहेलियों, दुआ करो जाने वाला खैर से आ जाए, दुआ करो जाने वाला खैर से आ जाए। मैं सकीना तुझसे वादा करती हूँ, मेरा वीर अली असगर बाद में पानी पिएगा, तुम्हारे वीर पहले पानी पिएंगे। सैयदा सकीना ने ये खबर दे दी कि जब मामला अपना आ जाए तो हम रजा वाले बन जाते हैं, जब मामला दूसरों का आ जाए तो हम अता वाले बन जाते हैं, अता वाले बन जाते हैं। दोस्तान मोहतरम, 10 मुहर्रम का अशूर का दिन है। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैं ये बयान कर चुका हूँ इमाम अली मुकाम की शहादत। इमाम अली मुकाम गए, यजीदियों को वासले जहन्नुम किया, यकबारगी उन्होंने हमला किया, आवाज आई, इर्जी इला रब्बिक, ऐ रूह हुसैन लौट आ। दोस्तान मोहतरम, कदम कदम पे, इससे अगला हिस्सा बयान करना चाहता हूँ, कदम कदम पे आले मोहम्मद ने कुर्बानियां दी हैं, अहले बैत अतहार ने कुर्बानियां दी हैं। अब कुर्बानियां हुसैन के बाद कुर्बानियां ज़ैनब शुरू हो जाती है। 10 मुहर्रम की शाम है, एक तरफ लाशा अली असगर का पड़ा है, एक तरफ लाशा अली अकबर का पड़ा है, एक तरफ लाशा ओनो मोहम्मद का पड़ा है, एक तरफ लाशा मौला हुसैन का पड़ा है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने खेमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार को हाथ में पकड़ लिया। आधी रात है, कभी खेमे के दाएं जानब जाती हैं, कभी बाएं जानब जाती हैं, कभी बाएं कभी दाएं जाती हैं। अचानक रात के एक हिस्से में सैयदा ज़ैनब देखती हैं कि एक शख्स है जो घोड़े पर सवार है, नकाब पोश है, वो खैमों की तरफ आ रहा है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दूर से देखकर कहा, ऐ नकाब पोश, ऐ घोड़े पर सवार और खैमों की तरफ आने वाले, इधर मत आना, तुम्हें खबर नहीं यहाँ आले मोहम्मद की शहजादियां हैं, इधर मत आना, यहाँ आले मोहम्मद की शहजादियां हैं। वो घोड़ सवार, वो नकाब पोश नजदीक आता गया, खैमों के करीब आता गया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ए नकाब पोश, तुम इधर मत आना, कल बरोज़े हशर जब मेरे नाना इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर तकसीम कर रहे होंगे, मैं ज़ैनब
तुझसे वादा करती हूं कि सारी दुनिया बाद में कौसर पिएगी, तुझे कौसर पहले पिलाया जाएगा। वो करीब आता गया, इतना करीब आ गया कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब तुम्हारी मर्जी, हमारा खुदा वारिस है। सैयदा ज़ैनब से उस नकाबपोश हस्ती ने कहा कि ए बेटे ज़ैनब, अपना सर तो उठा। सैयदा ज़ैनब फरमाती, मैंने सोचा ये आवाज तो सुनी सुनी लगती है। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मैंने आंखें उठाई, नजर उठाई, मैंने घोड़े पर देखा, मेरे बाबा अली सवार थे। मेरे बाबा अली, मौला अली खुद करबला के मैदान में आए। अब सवाल ये है, मौला अली आ तो गए, उन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई? उन्होंने यजीदियों को वासले जहन्नम क्यों नहीं किया? उन्होंने जंग क्यों नहीं की? और मौला अली बताना ये आए थे, मेरी बेटी संभल कर रहना, यहां हम रजा वाले हैं, औरों के लिए हम अता वाले हैं, औरों के लिए हम अता वाले हैं। दोस्तान मोहतरम, जब ये शहादतें हो चुकी, अहले बैत का काफिला, यजीद ने हुक्म भेजा कि ये जो काफिला है इसको इब्ने ज़ियाद के पास और जो सर हैं उनको नेज़ों पर रख कर मेरे दरबार दमिश्क में पहुंचाया जाए। दोस्तान मोहतरम, कुतुब अहदीस और सैयद में ये बात आती है कि जब शहादतें हुई ना, तो एक खूनी कलम के साथ आसमान पर चंद अशार लिखे गए। मैं उनका मफहूम बयान कर देता हूं। वो अशार ये, उनका मफहूम ये था कि क्या वो तबका जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, जिन्होंने हुसैन को शहीद किया, क्या वो अब भी मुसलमानी का दम भरते हैं? क्या अब भी वो मुसलमानी का दम भरते हैं? और जिन्होंने मौला हुसैन को शहीद किया, क्या अब भी वो हुसैन के नाना की शिफात की उम्मीद रखते हैं? उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनके लिए, उन्होंने मौला हुसैन को शहीद किया, हजूर के घराने को शहीद किया, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और उन्होंने कुरान के हुक्म की मुखालफत की। ये अशार खूनी कलम से आसमान पर लिखे गए, उनका मैंने मफहूम बयान कर दिया। हाज़रीन मुकर्रम, काफिला रवाना हुआ कूफा की तरफ, इब्ने ज़ियाद के पास गया, कुछ देर उधर रुका, उसके बाद वो काफिला सुए दमिश्क रवाना हुआ। चलता चलता काफिला रास्ते में, दोस्तान मोहतरम, उस वक्त एक मर्द काफिले में था, बाकी हजूर की शहजादियां थी, एक शहजादा बचा था, बाकी सब शहजादियां थी। चलते चलते रास्ते में अब दमिश्क की तरफ, कूफा से दमिश्क रवाना हुए, रास्ते में यजीदियों के पास पानी खत्म हो गया। तवज्जो मेरी जानिब कीजिएगा, यजीदियों के पास पानी खत्म हो गया। अब काफिला रुक गया। वो जो काफिले का सरबराह था ना, जो काफिला लेकर जा रहा था, उसने यजीदियों को कहा पानी लेकर आओ। धूप थी, बड़ी तेज धूप थी, चिलचिलाती धूप थी। खुद उसने अपने लिए एक खैमा नस्ब करवा लिया, खुद खैमे के साए में बैठ गया, और जो आले मोहम्मद की शहजादियां थी एक टीले पर नंगे आसमान नीचे बैठ। दोस्तान मोहतरम, वो पानी लेकर, दोस्तान मोहतरम, सैयदा सकीना, आपने देखा कि एक दरख्त है, एक टीला है, एक झाड़ी है, आप वहां चलकर गई, वहां रेत का सरहाना बनाया, रेत का सरहाना बनाकर लेट गई, आंख लग गई। यजीदी पानी लेकर आए, उन्होंने आवाज दी, काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा। तो दोस्तान मोहतरम, कुछ फासले पर काफिला जाता है। काफिला जो मौला हुसैन का सरे अनवर था ना, जिस नेज़े पर, वो जिस यजीदी ने पकड़ा हुआ था, उससे हाथ से गिर कर जमीन में गड़ गया, जमीन में गिर गया, गड़ गया। उसने निकाला, हिम्मत लगाई, जोर लगाया, फिर भी नहीं निकला। उसने अपने साथियों को बुलाया, फिर भी नहीं निकला। वो सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में गए, क्या मान रहा है कि आपके बाबा जान का सरे अनवर आगे नहीं चल रहा, जिस नेज़े पर है वो नेज़ा आगे नहीं चल रहा, वो जमीन में गड़ गया है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में जाते हैं, जाके कहते हैं, फूफी जान आप देखें बाबा हुसैन का कोई शहजादा या शहजादी तो नहीं रह गया,
शहजादा तो शहजादी तो नहीं रह गए। सैयदा ज़ैनब ने एक एक का नाम लेकर पुकारा कि फुलां भी है, फुलां भी है, फुलां भी है। आपने नाम लिया, सैयदा सकीना का जवाब नहीं आया। सारा काफिला रुक गया, घोड़ों से नीचे आ गए, कजामों से नीचे आ गए, सैयदा सकीना नहीं है। सैयदा ज़ैनब दौड़ी, जहां काफिला था, काफिला रुका था, सैयदा ज़ैनब दौड़ कर वहां गई तो जाकर देखती हैं रात का वक्त है, साया था, एक खातून है, नकाब पोश है, नकाब पहना है, उसने सैयदा सकीना को गोद में लिया है, सैयदा सकीना को चूम रही है। सैयदा सकीना करबला की कहानी सुना रही है, जैसे बच्चे कहानी सुनाते हैं ना, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। सैयदा सकीना उस नकाब पोश खातून को कहानी सुना रही हैं, हमारे साथ ये हुआ, फुला जगह पर हमारे साथ ये हुआ, फुला ये हुआ, मेरे बाबा हुसैन के साथ ऐसा हुआ, मेरे वीर अली असगर के साथ ऐसा हुआ, मेरे वीर अली अकबर के साथ ऐसा हुआ। वो कहानी सुना रही हैं तो वो जो खातून नकाब पोश हैं वो सैयदा सकीना को गोद में लेकर सैयदा सकीना को चूमती भी हैं, रोती भी हैं और गोद में बैठाया है, उनको गले भी लगाती हैं। तो दोस्तान मोहतरम सैयदा ज़ैनब पास पहुंच गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ए नकाब पोश खातून, तुमने हमारे साथ बड़ी नेकी की है, बड़ा एहसान किया है, तू कौन हो, तुम एहसान करने वाली कौन हो? दोस्तान मोहतरम तड़पिएगा। उस नकाब पोश खातून ने पर्दा हटाया और फरमाया बेटी ज़ैनब, क्या मुझे भूल गई हो? मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। दोस्तान मोहतरम वो चूंकि रूह थी, रूहानी तौर पर आई थी, उन्होंने फरमाया बेटी ज़ैनब, हुसैन के सीने पर सोने वाली सैयदा सकीना तन्हा रह गई थी तो कब्र अनवर के अंदर मुझे चैन नहीं आया तो मैं इसलिए चली। वो रूहानी तौर पर थी, वो रुखसत हो गई। काफिला चलता गया, चलता चलता दमिश्क पहुंच गया। दमिश्क के बाजारों में लोग बाजारों में जमा हो गए, लोग अपने घरों की छतों पर जमा हो गए। लोग के ये उनको नहीं पता था कि ये कैदी जो आ रहे हैं ये ऊंटों और कजाबों पर बैठकर कौन है, ये कैदी कौन है। बस हुकूमत ने इतना ऐलान किया हुआ था कि हुकूमत के कुछ लोग बागी हैं, अब हुकूमत ने उनको कत्ल कर दिया है, अब उनके कटे हुए सर दरबारे यजीद में पहुंचाए जा रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं थी, हजूम हो गया, काफिला रुक गया, लोग अपने घरों की छतों पर थे। उनमें से एक खातून भी अपने घर की छत पर चढ़ी थी, वो बूढ़ी थी, वो दूर से देख रही थी उस काफिले को, भूख थी, प्यास थी, परेशान हाली थी। उस बूढ़ी का खातून ने कुछ खाने पीने का सामान भेजा, कुछ कपड़े भेजे, कुछ साजो सामान भेजा। सैयदा ज़ैनब दूर से उस खातून को देख रही थी, दूर से उस खातून को देख रही थी। सैयदा ज़ैनब ने उस बूढ़ी खातून को बुलाया और फरमाया कि ए खातून, ए बूढ़ी खातून, तूने हमारे साथ क्या समझकर ये नेकी की? करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क तक हमारा किसी ने हाल नहीं पूछा, तुमने क्या समझकर हमारे साथ ये एहसान किया है, क्या समझकर हमारे साथ बेलाई की है? तो दोस्तान मोहतरम उस खातून ने कहा कि मैं अवाइल दौर में मदीना में रहती थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की खादिमा थी, उस वक्त मैं उनकी खादिमा थी। जब उनका विसाल हो गया तो मैं वापस दमिश्क आ गई। जब उनका विसाल करीब आया तो मैंने उनसे वसीयत मांगी कि सैयदा मुझे कुछ वसीयत करें। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने मुझे वसीयत की कि ए बीबी, उनका नाम फिजा था, ए फिजा, अगर तुम्हें पूरी जिंदगी में दमिश्क में कोई कैदी नजर आए तो उनसे सलूक करना, उनसे उसने सलूक के साथ पेश आना। तो वो बीबी कहती हैं मुझे पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी कैदी नजर नहीं आए, आज कैदी नजर आए हैं तो मैंने ये समझ के आपके साथ उसने सलूक किया। दोस्तान मोहतरम सैयदा ज़ैनब ने फरमाया क्या बीबी अब तू बता हम तेरे लिए क्या दुआ करें, हम खुद बेयारो मददगार हैं, तू बता हम तेरे लिए क्या दुआ करें। उस बीबी ने कहा और तो कुछ नहीं,
میری پوری زندگی کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، جب میں مدینہ میں رہتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی، اس وقت ان کے دو ننھے ننھے بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، ایک ان کی معصوم بیٹی تھی، ان کا نام زینب تھا۔ اب میری پوری زندگی کی یہ تمنا ہے، میری خواہش ہے، آرزو ہے، تم دعا کرو کہ کبھی ان کی زیارت ہو جائے، کبھی ان کی زیارت ہو جائے، کبھی ان کا دیدار ہو جائے۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے فرمایا، اے بی بی، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے یہ زینب ہے، اور جو وہ سامنے کٹا ہوا نیزے پر سر ہے یہ مولا حسین کا ہے، حسین کا ہے۔ دوستان محترم، قافلہ روانہ ہوا، وہ بی بی حضرت فضہ وہ بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی، دربار یزید میں پہنچ گئے تو یزید نے حضرت سیدہ زینب اور امام زین العابدین سے بے ادبی کے الفاظ بولے۔ حضرت فضہ نے فرمایا، بدبخت، تو کن کو باندیاں کہہ رہا ہے؟ یہ آل محمد کی شہزادیاں ہیں، یہ کل کائنات کی مالک ہیں، یہ جنت کی سردار ہیں، تو کن کو باندیاں کہہ رہا ہے؟ یہ آل محمد کی شہزادیاں ہیں۔ اتنے میں یزید نے اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا، اس نے بے ادبی کی ہے، اس کا حساب لو۔ یزیدی فوجیوں نے تلواریں میان سے نکال لی، وہ حضرت فضہ کی طرف بڑھے، اور یزید کے فوجیوں میں سے سینکڑوں تلواریں انہوں نے نکال لی، کیونکہ حضرت فضہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ ان کی حبشہ کے لوگوں نے کہا، خبردار، یہ ہماری قوم کی ماں ہے، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، خبردار، اگر کسی نے ان کو ہاتھ لگایا ہم اس کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ دوستان محترم، تڑپیے گا، پاس سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ آپ نے روتے ہوئے مڑ کر مدینے کی طرف دیکھا، آپ نے روتے ہوئے کہا، نانا جان، ایک حبشہ کی خاتون کی خاطر سینکڑوں تلواریں میان سے نکل آئی ہیں، لیکن نانا جان، آج آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی شہزادیوں کے لیے کوئی دستیاب نہیں، آج آپ کی شہزادیوں کے لیے کوئی دستیاب نہیں۔